বিক্ষোভ স্থানীয়দের, ধামাখালিতে অস্থায়ী শিবির সিবিআই এর। সন্দেশখালীতে পুনরায় নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সরব বিজেপি ও কংগ্রেস। আগামী রবিবার পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। নমস্কার, প্রথমেই আসছি লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত খবরে। উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টিকে জনসভার মঞ্চ থেকে তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এবারে নির্বাচনে কংগ্রেস 50টি আসনে জেতার লক্ষ্য নিয়েছে বলে তার কটাক্ষ। कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है, मिशन 50। यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमती के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন, ক্ষমতায় এলে ইন্ডি জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকির এক জনসভা থেকে আজ এই নিয়ে ইন্ডি জোটকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। यहाँ जो बबुआजी है, बबुआजी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने
एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ উত্তরপ্রদেশের আমেঠিতে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন। জনসভা থেকে কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলিতে আজ নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখলেন কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী। আদানি আম্বানিদের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ কংগ্রেসের এই শীর্ষ নেতার। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। ঝাড়গ্রামে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পক্ষপাতিত্বমূলক খবর প্রকাশের জন্য কিছু সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনা করেন তিনি। আজকেও কাগজে দেখেছেন এমন ভাবে কাগজগুলো বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে লোকের দেখে মনে হবে ওটা কেউ স্টেটমেন্ট দিচ্ছে। আমি সরি, আই কন্ডেম দ্য ওনার্স অফ দ্য প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া হু আর ডুইং দিস নুইসেন্স। সবাইকে নয়, আমি সাংবাদিকদের বলছি না, এটা তাদের কাজ নয়। একটা প্রকাশকের না একটা লিফলেট করলেও প্রচারকের নাম দিতে হয়, প্রকাশকের নাম দিতে হয়। প্রকাশকের নাম নেই, প্রচারকের নাম নেই। কয়েকটা ছেলের বুকে ছবি, মোদিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কি না তো ক্যা করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। পুরো মিথ্যে কথা, ভুয়ো মতুয়া ভাই বোনেরা বিশ্বাস করবেন না, এটা সম্পূর্ণ একেবারে ভাওতা সাজিয়ে তৈরি করার নাটক। স্ট্রং রুম পাহারার ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে বিজেপির দাবিকে সমর্থন করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাঁর আস্থার কথাও উল্লেখ করেন আজ। আমরা সবাই চাইব স্ট্রং রুম নিরাপদ থাকুক, তবুও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের উপরে ভরসা আছে, তারা নিশ্চয়ই সেই স্ট্রং রুমে যা খুশি তাই করতে দেবে বলে আমার মনে হয় না। তবুও স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা আরও জরুরি, স্ট্রং রুম নিরাপদ থাক, এটা আমাদেরও দাবি।
ইভিএম রাখা স্ট্রং রুম আরও সুরক্ষিত করতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করুক বিজেপি। আগামী 3 দিনের মধ্যে বিজেপিকে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানালেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। বিজেপি জাতীয় দল, বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আছে দেশে, তাদেরকে তাদের অপশাসন থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য মানুষ ইভিএম মেশিন দিচ্ছেন, এবার ব্যালটে হচ্ছে না, এটা তাদের জানা দরকার, তোমাদের জানা দরকার। এবং এটা জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করছেন জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী, সংবিধান অনুযায়ী। তাহলে আমি চাইবো বিজেপি যদি সাহস থাকে দিল্লিতে ইসিআই এর কাছে বিজেপি ফর ইন্ডিয়া বলুক যে ইভিএম এ নিয়ে গন্ডগোল হতে পারে, গন্ডগোল হচ্ছে বা পাল্টাতে যাচ্ছে বা পাল্টাচ্ছে, এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ইভিএম মেশিন ঠিকমতো সংরক্ষিত হচ্ছে না, ঠিকমতো সিল হচ্ছে না, ঠিকমতো স্তম্ভ রাখা হচ্ছে না, ঠিকমতো পাহারা হচ্ছে না, এবং সেটা পাল্টানো যায়, পাল্টানো যেতে পারে, এই জন্য ইসিআই কড়া ব্যবস্থা নেই। আগামী 20শে মে পঞ্চম দফার ভোটে পশ্চিমবঙ্গে মোট 7টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হতে চলেছে। পঞ্চম দফায় সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণের জন্য রাজ্যে 613 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, 25,000-এর বেশি রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে বলে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী। ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট হবে, সেখানে বারাসাত পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে 20 কোম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্স থাকছেন, ব্যারাকপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে 56 কোম্পানি, বসিরহাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে 17 কোম্পানি, বনগাঁ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে 49 কোম্পানি, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে 60 কোম্পানি, হুগলি রুরাল অর্থাৎ হুগলি গ্রামীণ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 171 কোম্পানি, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে 80 কোম্পানি, হাওড়া গ্রামীণ 110 কোম্পানি, পশ্চিম মেদিনীপুর 23 কোম্পানি এবং রানাঘাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে 27 কোম্পানি। আপনারা জানেন নদিয়া জেলার 2টি বিধানসভা কেন্দ্র, এখানে আমাদের একটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে এই পঞ্চম পর্যায়ে ভোটে অন্তর্ভুক্ত থাকছে। মোট 613 কোম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্স থাকছেন এবং 25,590 জন রাজ্য পুলিশ পার্সোনাল অর্থাৎ স্টেট পুলিশ পার্সোনাল থাকছেন। আজ নজরে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র, একটি নির্বাচনী প্রতিবেদন। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট 20শে মে পঞ্চম দফায়। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে আরামবাগ, চন্দ্রকোনা এবং গোঘাট কেন্দ্রগুলি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। বাকি কেন্দ্রগুলি হল হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরসুরা এবং খানাকুল। সিপিএম এর একসময় শক্ত দুর্গ আরামবাগ 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে তাদের হাতছাড়া হয়। 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে 1000-এর থেকে কিছু বেশি ভোটে জয়লাভ করেন তৃণমূলের অপরূপা পোদ্দার। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিজেপির তপন রায়। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদল হয়। 7টির মধ্যে 4টি কেন্দ্র আসে বিজেপির কাছে। লোকসভার নিরিখে তারা এগিয়ে যায় প্রায় 11,000 ভোটের ব্যবধানে। 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে মিতালি বাগ লড়বেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। অপরপক্ষে আছেন বিজেপির অনুপ কান্তি দিগার, কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী বিপ্লব কুমার মৈত্র। বাঁকুড়ায় প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়িতে বসে ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকায় একাধিক প্রবীণ নাগরিক নিজের বাড়িতে বসে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়ে জানালেন নির্বাচন কমিশনের এই ব্যবস্থায় তারা খুশি। আমি হ্যান্ডিক্যাপ, ওই জন্য বাড়িতে এসে ভোট দিলাম, খুব ভালো লাগছে। জেলা শাসক সিয়াদ এন জানিয়েছেন, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর এই 2 লোকসভা কেন্দ্রে প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষমদের হোম ভোটিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁকুড়াতে 2টো পার্লামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি 36 বাঁকুড়া পিসি এবং 37 বিষ্ণুপুর এসি পিসি, এই 2টো পার্লামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি মিলিয়ে আমাদের এখানে হোম ভোটিং এর প্রক্রিয়া আজ থেকে 17 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, 17 মে। এটা 21 মে অবধি চলবে। 5 দিন আমরা প্ল্যান করেছি।
এখানে আমরা যারা এলিজিবল আছে অ্যাবসেন্টি ভোটার, পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি, অ্যাবসেন্টি ভোটার সিনিয়র সিটিজেন যারা 85 এজের উপরে আছে আর যারা 40% বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটি এভাব আছে তাদেরকে এই সুবিধাটা দেওয়া হচ্ছে। ভোটের বিস্তারিত খবর নিয়ে কলকাতা দূরদর্শনে চলছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান জনাদেশ। ভারতবর্ষের নির্বাচনের রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গের 42টি আসনের নানা রকমের কাটাছেঁড়া, এই সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করব। আসানসোলে কান পাতলে যাদের নাম বিজেপি বলে, সিপিএম বলে, যাদের আক্রমণ করা হয় তাদের পার্সোনাল হোটেলে গিয়ে উঠছে অন্য কোনো হোটেল। পশ্চিমবঙ্গে 3 শ্রেণীর লোক আছে, কিছু লোক জেলে, কিছু লোক বেলে, কিছু লোক জেলে গেল। আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি সিঙ্গেল ডিজিট বেরোতে পারবে। প্রাইমারি থেকে আরম্ভ করে পুলিশ, খাদ্য দপ্তর, দমকল, পিএসসি সব জায়গা দুর্নীতি ধরা পড়বে। উনি 26,000 ছেলে মেয়েদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন না, উনি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, তার ভাইপোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে দুর্নীতি করলেই তোমার এখানে তৃণমূলের ঠাঁই মিল। তৃণমূল এবং দুর্নীতি এটা কিন্তু একই শব্দের মানে এপিট ওপিট বলতে পারি, বা একই কয়েনের এপিট। নারদা তো তোমার ছবি দেখা গেছে, তোমায় ডেকেছে, এরা যে ওখানে সভা করছে, এক্ষুনি ভিডিও দেখাবো, এক্ষুনি ভিডিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জন্য রাগ হয়েছে, সেই জন্য গোসা হয়েছে। আরে ভাই, আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, দিলীপ ঘোষ বলেছিল আপনি এই যে ধৈর্য রাখলেন না, পুরোটা শুনলাম তো ওনার বক্তব্য। এখন একটু বিরতি, পরে রয়েছে আরো খবর। গিফট এসেছে। আরে বাহ, লেজেন্ডের ব্যাট। এটা দিয়ে তো আমি খেলবো। আরে ফিউচার ব্যাটিং লেজেন্ড আমি। এতে যার নাম লেখা আছে ব্যাট সেই পাবে। আরে यार, দেখলেন, এতে যদি আমার নাম লেখা না থাকতো তাহলে কত সমস্যা হতো। সেই জন্য আরবিআই বলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোক বা ব্যাংক লকার, তাতে নমিনির নাম অবশ্যই লেখাবেন, যাতে আপনার জমানো পুঁজি সেই পায় যাকে আপনি নমিনি করেছেন। আরবিআই এই কথা বলে, জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন। এবার আসছি অন্য খবরে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং থাকবে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है कि पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ लोग हताहत हुए। ये विरोध ये परिणाम है वहाँ पर जिस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं, वहाँ के संसाधन को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, वहाँ के लोगों को जितना दूर रखा जा रहा है इन संसाधन से, अपने संसाधन से उनका लाभ नहीं पहुँच रहा है। इस कारण से ये हो रहा है और जो वहाँ का तंत्र है वहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको अपने उनके संसाधन हैं उसका लाभ उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। जहाँ तक हम लोगों ने पहले भी कहा है, जहाँ तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात है, यूनियन टेरिटरीज जो जम्मू के, लद्दाख के और कश्मीर के जो हैं वो भारत के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग रहेंगे। সন্দেশখালী 2 নম্বর ব্লকের বের মজুরের হালদারপাড়া ও বটতলা এলাকায় আজ সকালে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মহিলারা। দিনের পর দিন পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নানা ধরনের জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে জেলে ভরছে। অথচ যে সমস্ত দুষ্কৃতী দিনের পর দিন এলাকায় অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের গ্রেফতার করছে না। এইসব দাবিতে পুলিশের বিরুদ্ধে আজ বিক্ষোভ দেখান এলাকার মহিলারা। বিক্ষোভের সামিল হন বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদারও। পুরো সন্দেশখালীর প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি দেখবেন গ্রামবাসীরা এরকম দফায় দফায় সবাই বিক্ষোভ জানাচ্ছে। তারা দিলীপ মৌলিক, তারা ঐকত দাস এবং যে কজন সিরাজ শাহজাহানের ভাই, এদের অ্যারেস্ট চাইছে, গ্রেপ্তার চাইছে। পুলিশ কেন এদের ছেড়ে রেখেছে? এরা রাতের বেলা ঘরে আসছে, এদের ভয় দেখাচ্ছে, আলমারি আসবাব তছনছ করছে, টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সাথে এসে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে, বিচার কিছু এরা পাচ্ছে না। সেই জন্য এরা প্রতিবাদ করছে যে এদের অ্যারেস্ট করুন। বিনিময়ে যেটা হচ্ছে, আমাদের মেয়েদের এখান থেকে নন বেলেবল সেকশনে কেস দিয়ে পুলিশ কাস্টাডিতে একটি মেয়েকে এই গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরে 61 জনের বিরুদ্ধে যে এফআইআর, প্রত্যেকের হাতে এফআইআর ধরিয়ে দিয়ে এদের এমন ভয় দেখাচ্ছে পুলিশ যে তোমরা আন্দোলন কেন, তোমরা কোনো রকম
কিছু প্রতিবাদ করতে পারবে না, সত্য কথা বলতে পারবে না। এদের যে জমি লুট হয়েছে, টাকা লুট হয়েছে, ইজ্জত লুট হয়েছে, এগুলো এদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না, সত্য কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে, তাই প্রতিবাদী। আর ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আমার কাজ হলো এদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া। আমি সেই বার্তাটা দিতে এসেছি এবং আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের এসে পাশে দাঁড়ানো উচিত। সন্দেশখালীর ধামাখালীতে অস্থায়ী শিবির খুললেন সিবিআই এর আধিকারিকরা। গত কয়েকদিন ধরে সন্দেশখালীর বিভিন্ন জায়গায় জমি সংক্রান্ত বিষয় সহ বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তারা তদন্ত করেছে। তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও এলাকার মানুষের সুবিধার্থে ধামাখালীর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এই শিবির খোলা হয়েছে। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শাসক দলের কর্মীরা মহিলাদের হুমকি দিচ্ছে তাদের অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য। এটাই সন্দেশখালীর বাস্তব চিত্র বলে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন বিজেপি মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্য। সন্দেশখালী তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশ যৌথভাবে মানুষের উপরে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গভীর রাতে গিয়ে মহিলাদের থ্রেট করা হচ্ছে যারা তারা তাদের দেওয়া জবানবন্দিকে ফিরিয়ে নেয়। তারা যেন বলে যে শাহজাহানের নেতৃত্বে যে বিবেকানন্দেরও ওখানে ঘোরাফেরা করছিল তারা সব ঠিকই ছিল। তো সেই চেষ্টা করছে। সন্দেশখালী বিন্দুমাত্র বদলায়নি। তৃণমূলের যে দখলদারির রাজনীতি ওখানে চলছিল সেটাই চলছে। কারণ শাহজাহান তো কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়। শাহজাহান একটা এজেন্ডা, শাহজাহান একটা ভাবনা, শাহজাহান একটা কর্মসূচি। যেটা তৃণমূল চায় সেটাই স্বচ্ছতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শাহজাহান লাগু করেছিল এলাকায়। ফলে খুব একটা বদল কিছু হয়নি এবং বদল হবে না যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে। বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রর অভিযোগ, সন্দেশখালীর আন্দোলনকারী এক মহিলাকে অপহরণের চেষ্টা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। संदेशखाली में जो आंदोलन हुआ वही आंदोलन की लोगों ने, तृणमूल बाहिनी ने, गुंडा बाहिनी ने आज उनके ऊपर अटैक कर रही है। कल हमारी एक दीदी को हाथ पांव बांध के रात घर से उठा के लेके उनको रेप किए और उनको मारने की, जान से मारने की कोशिश की। उनका हाथ में आर्म्स थे, बहुत अस्त्र थे। तो उनकी बच्चे घर से रो रहा था, इसलिए आसपास की सब जग गई और लाइटर मारने की बात उन्होंने भाग गए। उनको पकड़ नहीं सकी मगर भाग गए। उनकी लाइफ रिस्क से उनको अभी कोर्ट पे लाई गई। तो माँ बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, वही आंदोलन से माँ बहन के ऊपर झूठा केसेस लगा रही है। थाने से पुलिस प्रशासन जाके रात के अंधेरे में 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे जाके उनके ऊपर हमला करे, घर की ताला तोड़ के उनकी घर में घुस के उनको मारती है, उनकी बच्चे के ऊपर अत्याचार करती है। ये जल्दी से जल्दी रुकवाई दी जाए। সন্দেশখালীর ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই এর তদন্তকে স্বাগত জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এটা হাইকোর্টের নির্দেশে এবং হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে হওয়া হচ্ছে, তার কারণ হাইকোর্টই সিবিআইকে বলেছে তদন্ত করো। আমরা চাই সন্দেশখালীর মহিলাদের উপরে অত্যাচার বন্ধ হোক, এক, আর যারা অত্যাচারী, যারা তাদের ধর্ষণকারী তাদের সাজা হোক, দুই। এবং এই বাংলায় যারা সন্দেশখালী করবার মতন কারীর সাহস না হয় আগামী দিনে, সেই রকমের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে একটি শিবির অনুষ্ঠিত হলো উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে। মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের আধিকারিক ডক্টর সুব্রত ঘোষাল জানিয়েছেন, এই শিবিরের 7টি স্কুলের 70 জন পড়ুয়া অংশ নেয়। মাটির সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াবার জন্যই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে, এতদিন পর্যন্ত আমরা মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা আমরা ল্যাবরেটরিতেই করতাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ল্যাবরেটরির সংখ্যা কম প্রথমত, এবং তাতে সব গাছের মাটি পরীক্ষা করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদেরকেও একটু নতুন এই ব্যাপারটাতে যদি কোনোভাবে ইনভলভ করা যায়, তাহলে আমরা এটাকে আরও বেশি জনের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো এবং তাদের এবং যেটা আমাদের মেন উদ্দেশ্য, যে মাটির স্বাস্থ্যটাকে বজায় রাখা, চাষিদেরকে সচেতন করা, তারা যাতে মাটি পরীক্ষা করান, তাদের এই ল্যাবরেটরিতে মাটি নিয়ে আসেন, সেই ব্যবস্থা জন্যই আমরা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছি। জাল রসিদ ছাপিয়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলে বোলপুরে এলআইসি অফিসে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বোলপুর থানার পুলিশ এলে তাঁরাও গ্রাহকদের ক্ষোভের মুখে পড়েন।
আমি যে এলআইসি করেছি 3 বছরে পুরো অল পেমেন্ট করে দিয়েছি আমি। মাসে মাস আমাকে 5,000 টাকা করে লাগে। আর হাকিম নিয়ে এসেছে, নকল স্লিপ দিয়ে এসেছে, আর আমার কাছে টাকা নিয়ে এসেছে। এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমার রানিং হচ্ছে 3 বছর। অফিসে যখন আসছে, অফিসে তখন বলছে তোমার 6 মাস চলছে, 6 মাস রানিং চলছে। তখন আমি অফিসকে বলছি যে তাহলে হাকিমকে ডাকেন। তখন অফিস আমাকে বলছে যে এখানে কোনো কাজ নাই, তোমরা হাকিমের বাড়ি যাও, হাকিম কি বলছে সেখানে দেখো। আমাদের কাছ থেকে করেছিলে এই অফিস আমাকে এই বোঝাচ্ছে। আমি 1 সপ্তাহ থেকে টানা আসছি, আমাকে 1 সপ্তাহ থেকে ঘুরাচ্ছে। বোলপুরের এলআইসি অফিসের সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জানান, এলআইসিতে রসিদের বিনিময়ে টাকা জমা নেওয়া হয়, তাই এখানে দুর্নীতির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। পয়সা এলআইসি নেয় না। এলআইসি একটা অফিস, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিস। ক্যাশ কাউন্টারে জমা করে রসিদ নিয়ে যায়। এলআইসিতে ক্যাশ কাউন্টারে রসিদ ছাড়া কোনো পয়সা জমা হয় না। আবহাওয়ার বিশেষ সংবাদ। আগামী রবিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম ছাড়া রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র বৃষ্টি হবে বলে জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে ভোটের দিন অর্থাৎ 20 মে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা ডক্টর সোমনাথ দত্ত। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। আর দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটা জেলাতে আছে, যেমন ধরুন দুটো মেদিনীপুরে, তারপরে আপনার দক্ষিণ 24 পরগনা, দুটো 24 পরগনাতেই, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম। আগামী পরশু দিনে 19 তারিখে সিচুয়েশন একই উত্তরবঙ্গের যে উত্তরের যে 5টি জেলা আছে ওই জেলাগুলোতে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেডের সম্ভাবনা আছে এবং বাকি 3টি জেলাতে স্ক্যাটার্ড রেনফলের সম্ভাবনা আছে। আর দক্ষিণবঙ্গের বেশ অনেকগুলো জেলাতে বৃষ্টিপাত আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলকাতা, হুগলি, হাওড়াতে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং পরশু 19 তারিখে, এবং পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামেও কোনো বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। অন্য জেলাগুলোতে আইসোলেটেড বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। 20 তারিখে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এবং কথা হচ্ছে 20 তারিখে সব জেলাতেই আপনার ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড, এবং উত্তরবঙ্গের 5টা যে জেলা আছে উত্তরে, সেখানে ওয়াইড স্প্রেড রেনফলের সম্ভাবনা আছে। শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরও একবার। উত্তরপ্রদেশে একাধিক নির্বাচনী জনসভায় আজ বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের সার্বিক বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন তিনি। বাকি 3 দফা নির্বাচনের জন্য দেশ জুড়ে চলছে জোরদার প্রচার। শাসক ও বিরোধী দলের একাধিক শীর্ষ নেতা আজ ব্যস্ত ছিলেন প্রচারে। সন্দেশখালীতে ফের নতুন করে মহিলা নির্যাতনের অভিযোগে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ধামাখালীতে অস্থায়ী শিবির সিবিআই-এর। সন্দেশখালীতে পুনরায় নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সরব বিজেপি ও কংগ্রেস। আগামী রবিবার পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সংবাদ প্রবাহ আজকের মতো এ পর্যন্তই। এরপর বাংলা সংবাদ আগামীকাল সকাল 8:30টায়। নমস্কার, শুভরাত্রি।